ਵੈਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। They are mothers to us and they are our best mentors and best support to us. मेरे सारे फ्रेंड्स इसी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे जितने भी नेबरहुड है मोस्टली इसी स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी दादी ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਵਧੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ। मिनर्वा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सन 2011-12 में शुरुआत की गई थी देवभूमि एजुकेशन सोसाइटी के एज ए यूनिट के। तब से बहुत सारे पड़ाव से गुजरे हैं। उसमें यहाँ के जो उत्तराखंड के नियर बाई स्टेट पंजाब हरियाणा इनके स्टूडेंट के लिए डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज शुरू किए गए जो कि उनके प्लेसमेंट में बहुत अच्छे रहते हैं। बिल्कुल ट्रेडिशनल कोर्स से अलग किए गए और समय समय पर बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ भी कॉलेज कराता रहता है। हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स, फैशन डिजाइनिंग, एनिमेशन, नर्सिंग, मैनेजमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं और समय समय पर हमने स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी चलाए हैं जिससे करीब 400-500 जो स्टूडेंट्स थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ है और वो बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं आज की तारीख में। GNM नर्सिंग के स्टूडेंट हैं एंड
हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस कॉलेज पे आके। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, शांत एरिया है, क्योंकि बाकी सारे कॉलेज में बहुत हल्ला गुल्ला रहता है। और हमने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड की हैं। एंड हम लोगों की ड्यूटीज़ हॉस्पिटल पे भी लगती है। अरिहंत हॉस्पिटल पेरेंटल हॉस्पिटल है हमारे कॉलेज का। एंड कम्युनिटी एरियाज़ में भी भेजा जाता है हमें ड्यूटीज़ के लिए। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है और बाकी सारे कॉलेजेस से बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, सपोर्टिंग स्टाफ है, टीचर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे यहाँ सारी स्पेशलिटीज़ हैं, सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं वो हमने चुन के पूरे इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों से उनको यहाँ लाए हैं और हम स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि हमारी टीम इतनी मजबूत है कि हम हाई रिस्क केसेस ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आईसीयू बैकअप है, बहुत अच्छे ओटीज़ हैं, डॉक्टर्स की टीम बहुत अच्छी है। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ और भी लोग हैं। तो वो उसको फ्री में देना भी पॉसिबल नहीं है, बट एट द सेम टाइम हमें पता है कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हम ट्राई करते हैं कि एटलीस्ट जितनी हेल्प हमारी तरफ से पॉसिबल है, सो वी डू दैट। जब कोई बीमार होता है या किसी की कोई सर्जरी की कुछ उन्हें नीड होती है, तो एक उनके पास इस तरीके कोई फंड नहीं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि कम से कम पैसे में उनका एक अच्छे से अच्छा इलाज हो। एक निसंतान कपल के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट कोई वरदान से कम नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी जयललिता जैन आज आपसे एक बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने आई हूँ और आज हम बात करेंगे निसंतानता एवं आईवीएफ तकनीक के बारे में। माँ बनने का एहसास किसी भी महिला के लिए बहुत खास होता है और ये देखा गया है कि जब भी एक कपल पेरेंट बनता है तो उनका पूरा जीवन बदल जाता है। कई कपल्स लेकिन एक बेबी करने में असमर्थ रहते हैं कई कारणों की वजह से। पहले यही दिक्कतें बहुत ज़्यादा जटिल होती थी और इसका समाधान भी बहुत मुश्किल था, लेकिन अब हमारे मेडिकल फील्ड में बहुत एडवांसमेंट हो चुके हैं, नई नई तकनीकें आ गई हैं, जिसकी वजह से अब ये बहुत अच्छे तरीके से संभव है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विमल पंडिता हूँ। मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। आज हम कैंसर के बारे में कुछ जानकारी देंगे। कैंसर क्या है? कैंसर जैसे आप जानते हैं हमारी पूरी बॉडी सेल्स से बनी है। सेल्स मीन्स कोशिकाओं से बनी हुई है। तो ये एक फाइन तरीके से रेगुलेट होती है। कोशिका पैदा होती है, फिर अपना लाइफ स्पैन करके फिर उसका अंत आता है एंड नई सेल्स बनती है और ये टाइटली रेगुलेट होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। तो कैंसर सेल जो होती है ये इन रेगुलेशंस के बाहर जाती है, कंट्रोल्स के बाहर जाती है। ये अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है इसकी और ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से सेल्स डिवाइड हो जाती है और एबनॉर्मल सेल मास बन जाता है, जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 2 करोड़ 26 लाख लोग इस नशे के संघर्ष से लड़ रहे हैं और इस नशे का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये ड्रग अब्यूज़ यानी या फिर
ड्रग्स का दुरुपयोग करना क्या होता है। तो नशे का दुरुपयोग करना मतलब कि जब इंसान लगातार वो नशा करता रहता है और उसके रोज़ की ज़िंदगी में काफ़ी सारे चेंजेस या बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पे दायश तू किया, सोई दे आधार। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा सिरजनहार। जिन पैदाइश तू किया, सोई दे आधार। तू काहे डोले प्राणिया, तुद राखेगा बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਬਣਨ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਬੱਚੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਤੇ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। बाबा बंदा सिंह बहादुर की शहादत तो पहला
ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਟਾਰ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਡੋਲ ਜਾਏ ਔਰ ਡੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈ ਸੀ, ਅਸੀਸ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀਨ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਦਰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਹਰ ਮੈਦਾਨੋਂ ਫਤਿਹ ਕਰਨ। ਦੋ ਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਣਾਸੀ ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਸ ਵਰਕਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਾਰਕ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਖੌਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੋ ਬਚਨ ਕਹਿਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗਿਆਨੀ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ, GT ਕਰਨਾਲ ਰੋਡ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਓ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ, ਤੰਤਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਾਊਂਡਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜੋ ਇਹ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਲਾਘਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ,
ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਉੱਤਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦਯੋਗ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕੇ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਤੱਕ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਭਾਈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡਰ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟੀਮ ਸਾਰੀ ਜੋ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਦਾਸ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਾ ਅਜੈ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 40 ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਮਿਡਾਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਭਾਈ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਗਤ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ਣ
ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਣ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਸੀਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਖਿਆ, ਪੜਚੋਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਖੰਡਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਉਸ ਖੰਡੇ ਦੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਲਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਤਾਈਓਂ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਘਰੀ ਆਦਿ ਘਰੀ, ਆਦਿ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੋ ਸੋ ਲਾਭ। मैं कई अलग अलग स्टेट्स में कोच रहा। मेरे अंडर में कई बच्चों ने ट्रेनिंग लिया और हम सब कई लीग्स जीत कर आए। अब्रॉड भी गए, वहां से भी जीत कर आए। सपने में नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हमारे को कामयाबी मिलेगी। हमने फिर एशिया कप भी ऑर्गेनाइज किया और बड़ी कामयाबी रही एशिया कप में, हमारी भारतीय टीम ने एशिया कप को भी जीता।
मेरा गलती क्या है भगवान? मुझे ऐसा क्यों बनाया भगवान? मुझे ऐसा क्यों बनाया? मैं अपनी बाबा का मदद करना चाहता हूँ। मैं कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन करूँ तो क्या करूँ? कैसे करूँ? मेरा ये हालात, मेरा ये हाथ। मैं गुरुद्वारा सीस गंज हाँ। मैं सिर्फ इट्टां पत्थर ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਬੇਜਾਨ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਪੰਨਾ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਇਬਾਰਤ ਉਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। हमारा ये जो मंदिर है ये बगलामुखी का मूल स्थान है और बगलामुखी जो है एक तंत्र की देवी है, 10 महाविद्याओं में 8वां इनका स्थान है। ये माता जी की ध्वजा है और इसके अंदर जो मूर्ति रूप में माता जी के दर्शन हैं, उनके बगल में शोकेस में जो रखा हुआ है राजा अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र है वो, उसके दर्शन हैं। और ये आज पीछे जो देख रहे हैं गुम्बद, ये महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया था। उसने काबल कंधार को जब फतेह करके आए थे तो उन्हें गोल्ड मिला था। उस गोल्ड में से 50% जो है उन्होंने गोल्डन टेम्पल अमृतसर में और उसका 25% ज्वाला जी में और 25% काशी विश्वनाथ बनारस में चढ़ाया था। ये राजा रणजीत सिंह के टाइम का चढ़ा हुआ। अपने समय अनुसार हम सेंटर पर जाकर मेडिटेशन सीखें, सीखकर अपने स्पिरिचुअल स्टैमिना को बढ़ाएं, स्पिरिचुअल स्टैमिना बढ़ाकर सत्युगी संस्कार बनाएं, जीवन के हर सीन में जीत पाएं और फिर इस सृष्टि को कलयुग से सत्युग बनाएं। इतनी पावर है अगर हम सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਾਨਕਸਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਬਿੰਦ ਸਦਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਾਤਰੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਦ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਨਾਇਆ। ਹਰ ਵੇਲੇ 1967 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 12ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 12ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸੰਪਰਦਾ ਸਾਡੀ।
दीवारा हो या फिर चमकौर दी धरती, अज भी ये आवाज हर पासे गूंजती है कि गर्दन भले ही कट जावे पर जुल्म अगे झुकना नहीं जानती। ते हर सिख नूं निडरता अते ये बहादुरी साडे गुरुआं तो विरासत विच मिली है। आओ असीं सारे मिल के इन्हां बेमिसाल शहीदियां नूं याद करदे होए अपने गुरु अगे सीस निवाइए अते सानू ए मान बख्शण लई कोटि-कोटि धन्नवाद करिए। वाहिगुरू जी दा खालसा, वाहिगुरू जी दी फतेह। हाथ तेरा सर पे सदा रहे, हाथ तेरा सर पे सदा, ये बगला मुखी माँ कृपा करो, हे माँ कृपा करो। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈ ਕੈਮੀਕਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਸਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। एक एक बंदा गिनो तो कलेजा चिरा जाता चिरा। मेरे हस्बैंड नूं भी जिंदा मिट्टी का तेल डाल के जला दिता। क्यों 84 भुलिए जी? जिस गुरु ग्रंथ साहब ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अगन भेंट किया गया। सिखों को ही मारा और लूट लिया, सब सिखों को घर लूट लिए, आग लगा दी। ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਵਰਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਭਾਲਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਡੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। तो इसलिए अकाली दल का फर्ज बनता है कि वो गरीबी जो सिख हैं उनकी तरफ ध्यान दे, क्योंकि शिरोमणि अकाली दल एक दल सिखों का है। कि वो गांव की बच्चियां कभी अपने आप को कमज़ोर ना समझें जो एक गांव में रहती हैं, और मैं सबको एक ये दूंगी कि उनके हुनर को पहचानें, उनकी आवाज़ को ना दबाएं। I'm not best in the world, I'm only best in Asia at that time। तो मुझे अभी बहुत मेहनत करनी है। सीखने की कोई उम्र नहीं है।
You have to be student all your lifetime. तो अपने आप को कभी किसी से कम मत समझिए। जो आपका दिल कहता है उसको करने के, उसको अचीव करने के रास्ते ढूंढिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Work for needy people. Work for society. 5-6 चीज़ इकट्ठा करना चाहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, और समाज में अपना वजूद बनाने के लिए कभी भी अपना आत्मसम्मान ना खोएं। हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर दी इक्को ही मंत्र है, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, परसिस्टेंस और बस चलते जाओ। अपने आप को जितना एक्टिव रखोगे, प्यार रखोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे, यू विल बी ऑलवेज एनर्जेटिक। हमेशा पॉजिटिव सोच नाल चलो, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ। आओ तुम दसते हाँ ये बंदी सिंह कौन हैं। जब 1947 के अंदर इंडिया का पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे एक चैलेंज जहाँ पे लैंड टेरिटरीज और लैंड बॉर्डर को आइडेंटिफाई करने का था। उसी के साथ में एक बहुत बड़ा मसला निकला जहाँ पे इंडस वाटर सिस्टम, जिसके अंदर 6 रिवर्स आती थी, दी इंडस, चिनाब, उसके साथ में झेलम, और उसी के साथ में रावी, ब्यास और सतलुज। तो इनको किस तरीके से मार्क करा जाए, कौन सा पानी पाकिस्तान को जाए, कौन सा पानी इंडिया को है। जब वो लोन को रिकॉल नोटिस भेजते हैं तो वो ये कहते हैं सामने वाले जो भी जिनसे उन्होंने लोन लिया होता है बोरोवर को, कि आप हमें हमारा सारा पैसा दे दीजिए, अब हम आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखना चाहते। पर वो उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि वो जब EMI नहीं पे कर पा रहा तो वो बाकी सारा पैसा कैसे पे कर पाएगा, तो इसलिए उसको फिर वो NPA में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ बड़े केसेस होते हैं, मान लीजिए किसी ने 50 लाख 1 करोड़ रुपए की चीज़ ली और उसमें डिस्प्यूट आ गया। जैसे बिल्डिंग्स में हम अपार्टमेंट्स लेते हैं, वहाँ कुछ डिस्प्यूट्स आ गए, तो बीइंग ए कंज्यूमर तो कंज्यूमर फोरम की जो सर्विसेज हैं वो सब हम देते हैं। होलिस्टिक जो सलूशन है कि अगर फाइनेंस की वजह से है तो हम फिर उसके साथ में एक फाइनेंशियल बॉडी खड़ी करते हैं, उनके साथ में पूरी सपोर्ट करते हैं। फिर लीगल की प्रॉब्लम है तो लीगल की उनकी मैनेजमेंट में कहीं कमी है तो उसको मतलब कि है ना कहीं और टेक्निकल तो वो सपोर्ट सारी फिर हम अपने मतलब कि है ना जी सारा, लेकिन डीप स्टडी उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। उसके लिए हमने पूरी टीम बना रखी है। जो लोग पैडी ASR ढंग से लगाएंगे तो उन लोगों को भी समझाने की ज़रूरत है, उसमें उनमें अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। उनको बोलो कि आप 1 एकड़ में या 2 एकड़ में थोड़े में जरूर करो, और उसके लिए उसका जो ना रेंट वगैरह है थोड़ा सा कम कर देंगे, उनको इंसेंटिव मिले। तो यदि ये लोग करने एक बार शुरू हो गया तो फिर तो बहुत जल्दी रिप्लेस हो जाएगा जो ट्रांसप्लांटेड पैडी है भाई ASR। अपनी ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਆਪੇ ਬਚੂਗਾ। अपनी ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸਾਰੇ ਸੋਚੋ मैं अपनी ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ, अपना पानी
मैं 80% सेव करना। ठोक ठान लो, आज अपनी ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ मैं बचाना, अपनी ਨੂੰ बचा लो। पंजाब ने अपने आप सुधर जाना।